speaking in tongues for at least 5 minutes. I know God loves it when we speak in tongues. It edifies the church when we speak in tongues. It brings down the presence of God when we speak in tongues. The maximum time that we're going to spend in the presence of the Lord, I want every single one, every souls from Sunday school children to the elders of the church, I want everybody to be drenched in the presence of the Lord today. That is our most important thing. That is our goal when we come to church. Because we can be in the presence of Lord when we are at home, but when we are in unity, when we are in together, when we bring that presence of the Lord in this place, we feel something different. I know we are few in here, but still that is more than enough for God. That is more than enough to worship the Lord. Give your hearts today to the Lord. Let there be no barriers to worship God today. ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறதற்கு எந்த ஒரு தடையும் இந்த நாள்ல இருக்க வேணாம். Everything that you have just come past, every burden, barriers, pain, tolerance, anything that you have passed this week, any health issues, any news that you heard that has put you down, anything that you saw that have put you down in spirit, we're not going to remember that. We're not going to even bring that in our mind today. I just want all of you to focus on God today. Let your hearts be open towards God today. If you open your hearts to God today, He can fill you up. He can fill you. He will anoint you. Every hands, put your hands together. Raise your voice in this place. If you really want to see Him, if you really want to hear His presence, if you want to feel His presence, if you want to hear Him, if you want to see Him, if you want to see and hear the activities of the angels, let's raise our voice to the heavens today. You can kneel down, you can raise your hand, but let's use this time. Lord, we are here to worship you today, oh Father. And from the musicians to the end of this hall, oh Father. Lord, we are here to worship you. We are here to worship you. We are here to lift your name on high, oh Father. We are here to worship you, Father. Lord, how David, whatever circumstance it was, whatever he went through, oh Father, when it comes to you, he always gave his 100%. When it comes to you, oh Father, he gave his time for you. Likewise, oh Father, Lord, we are here to worship you, oh Father. We are here to exalt you, oh Father. Glory, oh Father. Glory to you, Jesus. Glory, glory, glory. Thank you, oh Father. Nandri Yesu Swami.
when the Spirit of the Lord moves in my heart. We're going to sing the song with joyfully. I will sing like David sang.
the Lord moves in our heart today, oh Father. Let things, let shifts take place in this place, oh Father. Let things change, oh Father. Marshal. Thank you, Jesus. சுவாமி, கர்த்தருடைய ஆவி எங்கள் மேல அசைவாடும் பொழுது அநேக பெரிய பெரிய காரியங்கள் எங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் மாற்றுகிறவராய் இருக்கிறார். அந்த ஆவியானவர் மாத்திரம் எங்க வாழ்க்கையில போதும். That Spirit of God is only enough for us. Amen. He is enough for us to do anything in our life. Yes, Lord. We thank you, Jesus. We thank you that you have given that Spirit of God in our lives, oh Father. Jesus. We thank you, oh Father. உம்மை நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. உம்மை துதிக்கிறோம் சமதா பிரீத்தியாய். Thank you, Jesus. Thank you, Father. தேவனை நோக்கி அழைக்கலம்
வேளையில அந்த இயேசு சுவாமி உம்மை நாங்கள் துதித்து கொண்டே இருக்கிறோம் சுவாமி. ஏசப்பா, எங்கள் பாடுகள் மத்தியிலும் உம்மை துதிக்கிறதற்கு கர்த்தர் நீர் கொடுத்திருக்கிற அந்த சமாதானத்துக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா. நன்றி இயேசு சுவாமி, உமக்கு நன்றி. நீர் பரிசுத்தர், நீர் பரிசுத்தர் சுவாமி. இஸ்ரவேலே தேவன் நீங்க சுவாமி, இஸ்ரவேலின் ராஜா நீங்க சுவாமி. உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் சுவாமி, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் அப்பா. உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் இந்த வேளையில சுவாமி. உம்மை நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் இந்த வேளையில ஏசப்பா. நீர் துதிக்கு பாத்திரர், நீர் மகிமைக்கு உரிய சுவாமி. உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் சுவாமி. We are in the middle of December. இந்த வருஷம் முடிகிறதற்கு இன்னொரு கொஞ்ச நாள், at least I think it's 3 weeks or something we have. When we look back on all these months we have spent in this world, we have done so much of wrong. We have failed many people. We have failed God. We have done wrong things. We have not been closer to God. Some may have not been closer to God. Some may have not even have a spiritual life. Some may have done things in the sight of God, wrong, sinful things. We might have hurt people. We might have helped people, not helped people. Many things we have done. But I'm going to use this time for you to reconcile with God today. Let us put our past away, because we know that God doesn't remember us from the sins that we have done. We know that God is a God who forgets all our wrongdoings, all our sins. We know that because He is a compassionate God. We know that. இன்றைய நாள்ல கூட let us take this time, this opportunity to reconcile with God. If you have gone far away from God today, spiritually, mentally, if you have gone far away from God, if God is not your priority today, till now, if God is not your priority, let us use this time. Let us ask forgiveness from God. Let us commit our ways to the Lord. Esappa, I'm going to give this time. If you want to kneel down, you can kneel down and tell Esappa, என்னை மன்னிச்சிடுங்க இயேசு சுவாமி. ஆண்டவரே, என் தவறுகள் மாத்திரம் இல்லை சுவாமி, என்னுடைய பாவங்கள் மாத்திரம் இல்லை இயேசு சுவாமி. ஆண்டவரே, உங்ககிட்ட நான் வராது இருந்த நாட்கள் உண்டு சுவாமி. உங்களோடு நேரங்கள் செலவழிக்காத நாட்கள் உண்டு சுவாமி, நேரங்கள் உண்டு ஏசப்பா. நீங்க என் வாழ்க்கையில ஒரு முதல் பிரையாரிட்டியா இல்லாத நாட்கள் உண்டு இன்ன வரைக்கும், இன்க்ளூடிங் மீ. சண்டே கிறிஸ்டியன்ஸா நாங்க இருந்த நாட்கள் உண்டு சுவாமி. என் தேவனாம் கர்த்தரே, தேவனாம் கர்த்தர் நீர் சுவாமி. நான் உம்மை வாழ்த்துகிறோம் இந்த வேளையில இயேசப்பா. நன்மைகள் நினைக்கிறேன், எல்லா நன்மைகளும். Yes Lord, that powerful name. I want all of you to proclaim that name, that miracle working name, that wonderful name, the name that has healing, the name that has power, the name that has everything. Yeshuve, நன்றி ராஜா, நன்றி சுவாமி. எங்க பாவங்களை, எங்க மீறுதல்களை, எங்கள் தவறுகளை கர்த்தர் நீர் மன்னித்ததற்காக உமக்கு நன்றி சுவாமி. நன்றி இயேசு சுவாமி. அளவில்லா அன்பிற்காக இயேசப்பா. திருக்கரம் என்னை தாங்கி கடும் பிரச்சனைகளிலோ முன்னேறி செல்வதற்கு பலத்தை நீ தந்ததற்கா திருக்கரம் என்னை தாங்கி கடும் பிரச்சனைகளிலோ
ಮುಗಿಸಮಿದುನೇ ಮಾವುಬವ ನಮದಿನ್ನೇಮಿ ಸ್ತುತಿ ಗೀಗಯನ್ಯಮಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿ ರಾಜುನೇ ಮಗಿದಿವಿದೆ ಮಗಿಸಮಿದುನೇ ಮಾವುಬವ ನಮದಿನ್ನೇಮಿ ಸ್ತುತಿ ಗೀಗಯನ್ಯಮಿ ரட்சிப்பு எங்க வாழ்க்கையில கர்த்தர் நீர் கொடுத்திருந்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. சேற்றில் இருந்த எங்களையும் கர்த்தர் கண்மலையின் மேல நீர் ஏற்றினீர் சுவாமி. அதற்காக நன்றி ஏசப்பா. அன்றைய சேற்றில் இருந்த எங்களையும் கர்த்தர் நீர் தெரிந்து கொண்டீர். ரட்சிப்பை எங்க வாழ்க்கையில எங்க குடும்பங்கள்ல கொடுத்தீர். அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசப்பா. அந்த விலையேற பெற்ற இந்த பொக்கிஷத்தை, ரட்சிப்பு என்கிற பொக்கிஷத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு நீர் கொடுத்தீர் சுவாமி. அதன் மூலமாக சமாதானத்தை கொடுத்தீர் சுவாமி. அதன் மூலமாக சந்தோஷத்தை கொடுத்தீர். அதன் மூலமாக எங்களுக்கு அன்று ஐக்கியத்தை கொடுத்தீர் சுவாமி. அதற்காக நன்றி. அதன் மூலமாக இயேசு சுவாமி அபிஷேகத்தை எங்களுக்கு ஊற்றினீர் சுவாமி. அதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசு சுவாமி. நன்றி செலுத்துகிறோம். மனுஷராக நாங்கள்
அன்று எத்தனையோ பாவங்கள் செய்தாலும் எத்தனையோ தவறுகள் செய்தாலும் சுவாமி எங்களை மன்னித்து அன்று மறுபடியுமாக உங்க அன்புக்குள்ள அன்றே சுவாமி எங்களை சேர்க்கிறது அரவணைக்கிறவர் நீர் ஒருத்தர் மாத்திரமே ஏசப்பா. அந்த வல்லமுள்ள தேவனுக்காக நான் இந்த வேளையில நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. நன்றி சுவாமி. அன்றே இந்த வேளையில கூட சுவாமி உமக்கு நாங்க கோடி நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் சுவாமி. அப்பா, எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா நிமிஷமும் எல்லா நேரத்திலும் சுவாமி கர்த்தர் நீர் ஒருவரே மாறாதவர், எங்களை மறவாதவர் சுவாமி. உங்க அன்பு எங்க வாழ்க்கையில ஒரு நாளும் குறைந்ததில்லை சுவாமி. அதற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏசப்பா. வருஷங்கள் கடந்து போனாலும் மாதங்கள் கடந்தாலும் சுவாமி உங்க அன்பு ஒரு நாளும் எங்களை விட்டு ஒழியாத ஆண்டவரே. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அன்றே. எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த இந்த ரட்சிப்புக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஆண்டவரே. எப்பெல்லாம் ஆண்டவரே ஏசப்பா எங்க பாவங்களுக்காக அன்றே மன்னிக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு அன்றே மனம் திரும்பும் பொழுது உங்க பாதத்துல வரும் பொழுது ஏசப்பா அப்பெல்லாம் நீங்க எல்லா நேரத்திலும் அன்றே அந்த கருணையின் வடிவாக நின்று எங்க பாவங்கள், எங்கள் மீறுதல்கள், எங்கள் தவறுகள், எங்களுடைய எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மன்னித்து எங்களை புதிய சிருஷ்டியாய் மாத்துகிறதற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் இயேசு சுவாமி. நன்றி அப்பா. உங்க அன்பு இல்லாவிட்டா நாங்க ஒன்றும் இல்லை ஏசப்பா. உங்க அன்பு தான் எங்களை தாங்குது, எங்களை தப்புவிக்குது சுவாமி. அதற்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி. மிகுதியாய் நடக்க இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் உங்க கரத்திலேயே நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க சுவாமி. ஆமென்.